Just a bit on the Misha. We'll adjust the boundary. Okay. Look here. So today I will start the class. So class start ಮಾಡ್ತೇನೆ. The thing is measurement of large distances. So before that we have to go for the measurement of length. Measurement of length. You know the SI unit of length it is meter. SI unit of length it is meter. Okay. Now the thing is how to measure very small distances. Very small distances can be measured by using, so there is a screw gauge and as well as vernier calipers. One is a screw gauge and another it is vernier calipers. For example, so you take a scale like this and in this scale you can measure a distance up to accuracy of just 1 millimeter. You cannot measure 1.1 millimeter. Therefore, here, so the accuracy is 1 into the power of minus 3 meter. So that is the least count that can be measured by using the scale. That is called as least count. So the minimum value that can be measured by using the instrument is called as least count. ಅದನ್ನೇ ನಾವು least count ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. So the value it is 1 into the power of minus 3 or 1 millimeter. For example, we can say 2.1 millimeter or 2.2 millimeter. So there is here 2.1 centimeter or 2.2 centimeter. So there is you have to notice that 0.1 and 0.2 they measure millimeters. Therefore, we can measure or you can write as 21 millimeter or we can say 22 millimeter. Both are same. So therefore up to millimeter we can measure. 1 millimeter ತನಕ accuracy ಇರುತ್ತೆ. Well, now we have to go for the next one. By using vernier calipers. So there is a scale, it is called as vernier calipers. Of course, vernier calipers, I will check for it. ನೋಡೋಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತೀನಿ. Vernier calipers. We can measure see here, this is called as vernier calipers and by using vernier calipers we can measure so the distance of up to 0.01 centimeter. So for this is 0.1 centimeter or 1 millimeter is the least count for scale, but for this it is 0.01 centimeter. So therefore the least count what we can measure by using vernier calipers it is so 0.1 millimeter. So vernier calipers is more accurate when compared to meter scale. Okay. Well, now let's go for the next one. Another there is called screw gauge. Screw gauge. So by rotating screw we can find it. Of course, the instrument is right now not available. I'll show it later. So by using screw gauge we can still measure very small values. That is, we can measure the values up to that is 1 by 100th of millimeter or 0.01 millimeter. 1 by 100th of millimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ 0.01 millimeter. You see, in this instrument the accuracy is still more. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 1 into the power of minus 3 ಅಥವಾ 1 millimeter ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು.
ನೀವು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಚಿನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್. Whereas by using vernier calipers, we can find 0.01 centimeter or 0.1 millimeter. Next, screw gauge 1/100th of millimeter or 0.01 millimeter. Therefore, we can measure very small distances. Well, so that is this is 0.1 millimeter is also called as 10 to the power of -4 meter least count. ಅದೇ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 10 to the power of -5 ನೋಡಿ 0.01, 10 to the power of -2, 10 to the power of -3, 10 to the power of -5 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. To measure lengths beyond these ranges, some special indirect methods are used. So ಈಗ indirect method ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the size of the nucleus 10 to the power of -15 meter. So this is determined by a physical quantity called as impact parameter. And the experiment it was conducted by the great scientist Rutherford. So this is called Rutherford's alpha ray scattering experiment. In Rutherford alpha ray scattering experiment, we can find the distances of 10 to the power of -15 meter. So that is actually by experimental methods we can find these accurate distances. So this is regarding measurement of the length. And very large distances such as the distance from here to moon, it can be measured by one of the method. It is called echo method. Now the question is, what is echo method? Very simple. I will explain this concept. Imagine that this is our earth and here there is moon. So from the earth we are going to send a laser light. The laser light, it gets reflected and we can find the time taken for it to travel. We know the speed of light, we can calculate time, then very easily we can find the distance s by the relation c equals s by t. c ಗೊತ್ತು t ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ s ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. We can calculate s. Well, so this is regarding the measurement of the large distances. We can also express, so there is a distances from earth to sun in terms of astronomical unit. What is astronomical unit? Very interesting. One astronomical unit is equal to AU, not Armstrong unit, be careful. So that is equal to, so it is a 1.5 into 10 to the power of 11 meter. So this is, so highest to 10 to the power of 11 meter means it is not, so it is very small, it is very high. Even light, so actually from sun to here to travel, the time taken by the, so it is nearly 8 minutes, so 20 seconds or 8 minutes. ಹಾಗಾದರೆ 8 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್. We can measure the length of the objects. For example, the length of this pen by using scale. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1-2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ವೆಲ್, ಬಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಡೈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್. It can measure up to 0.01 centimeter or 10 to the power of -4 meter. And LC is 0.1 millimeter. For screw gauge, it is 1/100 of millimeter or 0.01 millimeter or 10 to the power of -5 meter. And screw gauge is more accurate when compared to vernier calipers. And when compared to scale, vernier calipers is more accurate. So you please remember, lesser is the least count, more is the accuracy what we are going to measure. And we can measure, so there is very small distances by experimental method. One of the experimental result is that is Rutherford's alpha ray scattering experiment. In that we found the size of the nucleus, it is 10 to the power of -15 meter. Atom alla nucleus size ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And very large distance we can measure by some other methods. It is called as parallax method. Now I am going to explain parallax method. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Okay, fine. Now, sir, what is parallax method?
Let's understand parallactic method or parallax. So ಇದು one ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The method of measuring the distances of planet or object from two different positions by using parallactic angle is called parallax method. What is parallax method ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. Method of measuring the distance of an object from two different positions by using parallactic angle is called parallax method. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಐಸ್, ಎರಡು ಐಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ. ಯು ಸಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಿಂಗರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ, ರೈಟ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. So large distance such as distance of a star or planet etc. cannot be measured directly, but we can measure it by parallax method. So parallax method ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The method is called as parallax method. So the distance between the 2 points of the observation is called as basis. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ when compared to capital D, where capital D is the distance between the, so there is the earth and the star. Now this angle it is called as a parallactic angle. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವೆಲ್, so the next one is, since D is much greater than B, we can apply, so there is one of the method, that is a radian method. According to that one, theta equals S by R. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ವೆಲ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಡಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿ ಬೈ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ, ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್. ದ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳಿದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ. ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ measuring the method of measuring the distance of an object, measuring the distance of an object from two different positions, from two
different positions by using parallactic angle, is called parallax method. So what is parallax method ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. And this is a theta angle subtended by the distant object for the two different positions on the earth is called as parallactic angle. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾಯ್ತಾ? ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮನ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ at the distant object from two different positions on earth, is called parallax or parallactic angle. Parallax, or the another name is parallactic angle. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಬೈ ಥೀಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. So there is a B is measurable on the surface of the earth. Theta is also measurable. Then we can measure the large distance D. So the angle subtended at the distant object from two different positions on the earth is called as parallax or parallactic angle. Adana parallax or parallactic angle anta heltivi. Okay. So now let's go for the next one. So there is a estimation of there is a angular diameter or angular separation of the moon. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅರ್ತಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಅರ್ತಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಇದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಿ, ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ 2t ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಬೈ 2t ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕೋ ಮೆಥಡ್. ಎಕೋ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಮೂನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ angular separation or angular diameter on the moon. ಸೊ ಮೂನ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಈಗ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯುನೋ, so there is a so Tata Institute, it is also called as Indian Institute of Science. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಮೂನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಒಂದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
Then very easily we can measure small d, where small d is the diameter of the moon. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ you just use methods use ಮಾಡ್ಕೊಬೋಣ. It's very simple. According to radian measure, so theta is equal to d by capital D. Theta is equal to d by capital D. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ theta measurable quantity, capital D ಗೊತ್ತು. Very easily we can measure small d, where small d is the diameter of the moon. So like this we can determine angular diameter of the moon. Angular diameter of moon ನ determine ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Let theta be the angle separated by two diametrically opposite ends A and B. So this of moon at point E on the earth. ಇದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ E ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so by using telescope, then we have, so theta is equal to arc by radius. It is nothing but arc D. Radius is D, capital D. Then we can, so this small d is nothing but distance between the 2 points A, B. It is called diameter of the moon. Her theta gottu, capital D gottu. Then we can find the diameter by the formula theta is, so d equals theta into d. Okay, I hope you understood. It is very simple concept. So 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. How can you estimate the diameter of moon ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Okay, fine. Now we have to go for the next one. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So the next one is estimation of very small distance. How to estimate the very small distances? So very small distance ನ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Estimation of very small distance. Okay, it's very interesting. So for this very small dimensions such as diameter of thin wire or small sphere, it can be determined by using screw gauge or spirometer or vernier calipers. I have shown the vernier calipers. ಇದೇ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಅಪ್ 10⁻⁴ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ and also tunneling microscope. However, so ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ we are able to see molecules ನೋಡ್ಬೋದು. But so now our job is we have to estimate the size of the oleic acid. Let's see how to estimate so a very small distance. In other words, so there is a size of oleic acid. Size of oleic acid na ಯಾವ ಥರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು idea use ಮಾಡೋಣ. So briefly explain how will you estimate the molecular size of oleic acid. Oleic acid is a soapy liquid. ಈಗ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಶಾಂಪೂ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ oleic soapy liquid with a large molecular size of the order of 10⁻⁻⁹ meter. And it is very interesting. So its chemical composition is C17H33COOH. This is the chemical composition of, so there is a oleic acid. So it is a long chain monocarboxylic acid. Long chain monocarboxylic acid ಇದು. So ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So there is what you have to do is you first take ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 20 cm³ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 1 cm³ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. 1 cm³ ಅಷ್ಟು ಓಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ, 1 cm³ ಮಾತ್ರ. Let it is dissolved in, so there is a 19 cm³ of alcohol. 19 cm³ of alcohol dissolve ಆಗಲಿ. Then it is a 20 cm³ ಇದೆ. Concentration is so 1/20 cm³. Okay. So what you have to do is 1/20 cm³. So again you take 1 cm³ of this solution. ಇದರದ್ದು 1 cm³ solution ತಗೊಳ್ಳಿ. So that is you take another beaker containing containing alcohol. So ಇದು 1 cm³ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈ 1 cm, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.
1 centimeter cube ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So again let it is immersed in 19 centimeter cube of alcohol. Now the concentration of oleic acid in this, it is 1 by C dash is equal to 1 by 20 into 20 centimeter cube. 1 by 20 into 20 centimeter cube. This is the, so there is a value of the, so there is a concentration 1 by 20 into 20 centimeter cube. Okay. So now what you have to do is, you consider a trough containing, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಫ್ ತೊಗೊಂಬೋಣ. ಸೊ ಟ್ರಫ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಟ್ರಫ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಪೋರ್ ಸಮ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. You spread some lycopodium powder on this. Then what happens, when you spread the lycopodium powder, it forms a thin layer. One thin layer form ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. Now you take a, so there is a filler, ಒಂದು ಇಂಕ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಕ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಕ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು 1 by 20 ಇದು 20 centimeter cube, ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್, ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್, ವೆರಾಸ್ ದ ಓಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಥಿನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is actually like this. Molecular circular film is formed like this. Okay, now you take this outside. ಇದನ್ನು ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಚಪಾತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, we can calculate the thickness of this. ಇದ್ರ thickness ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದೇನೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಪಾತಿ ಥರ ರೌಂಡ್ ಫಾರಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಓಲಿ ಸರ್ ಈಸ್ this one film. So now what you have to do is, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 by 20 into 20 centimeter cube ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೋಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಓಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, 1 by 20 into 20 centimeter cube ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ 1 and 2, 1 and 2 ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ 1 and 2 ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು, ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ವಿ, 1 by 20 into 20 centimeter cube. ನಾವು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಈಗ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ ವಿ ಎ
1/20 into 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ 20 into 20 ನಂಬರ್ ಇದು, ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Like this, very easily we can calculate. So the thickness of the plate itself, it gives the size of the oleic acid molecule. So ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಓಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. Oleic acid is a soapy liquid with a large molecular size of the order of 10 to the power of -9 meter. Its chemical composition is C17H33COOH, and it is a long chain monocarboxylic acid. So let 1 centimeter cube, note 1 centimeter cube of oleic acid is dissolved. So this 1 centimeter cube of oleic acid is dissolved in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Next, you take 1 centimeter cube of this solution and again you make it 20 centimeter cube of alcohol solution. Now the concentration actually is diluted. The new concentration is 1/20 in 20 centimeter cube. Now consider a trough containing water like this. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪು ಫಿಲಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಟ್ರಫ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಲೆಟ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೆಟ್ ಎನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದ ಓಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಥಿನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್. ಸೊ ಇದು ದೋಸೆ ಹಾಕಿದಾಗೆ. ಸೊ ಥಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NV ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ NV ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಓಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NV ಇಂಟು 1/20 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. A into T equals NV into 1/20 in 20 centimeter cube. Or simply we can write that is T is equal to NA by V 1/20 in 20 centimeter. ಹಾಗಾದರೆ N ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, V ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡ್ರಾಪ್, A ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್, and the thickness it gives the size of the oleic acid. This is one of the scientific method we can adapt. Okay, so like this we can measure the thickness of the oleic acid. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬರೆದು ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸಿ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನೀಟಾಗಿ, ಆಯಿತಾ? ನಾಳೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. Measurement of mass. First you have to understand what is mass. Mass of a body is defined as the quantity of the matter contained in it. Mass of a body is defined as quantity of the matter contained in it. And one thing you have to remember, it is a scalar quantity. Mass actually it measures the quantity of the matter contained in it. So mass of a body is defined as
quantity of matter contained in it. Quantity of matter contained in it. So, and please remember, more is the quantity of matter, so more is the mass. Now the next thing is, so what are the characteristics of mass? So mass of a body is directly proportional to the quantity of the matter in it. ನೋಡಿ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What are its characteristics? The characteristics are like this. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Characteristics. So there is a mass of a body is directly proportional to the quantity of matter. So more is the mass, more is the quantity of matter. Well, next the second one, mg, it gives weight. You please remember, weight actually it is a vector quantity. Weight another vector quantity. But so you have to notice that m is the mass, g is acceleration due to gravity, it gives the weight. Weight ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. But ಬರೀ m ಅಂದರೆ scalar quantity. So that is it is a third one, mass of a body is independent of shape. Mass of a body is independent of shape. So what does it mean? So ಏನದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Mass of a body is independent of shape. So shape ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. For example, you consider 1 liter of water. You know, 1 liter of water, it is 1 kg. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಬತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪಾತ್ರೆ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಬತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಶೇಪು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಪಾಂಜ್, ಇದರ ಮಾಸ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್. Most important thing. Well, so mass of a body does not depend upon ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. It does not depend upon temperature, pressure and location of the object in space. Location of object in space. So ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಆಯಿತಾ? ವೆಲ್, now let's go for the next one. Mass of a body cannot be zero and also cannot be negative. That's what I told is mass actually it is always positive. So therefore mass of a it cannot be zero and it cannot be negative. So it is understood it is always positive. So ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ ಇದನ್ನು. ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್. ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, so that is it can be measured by using common balance. So it is available in grocery shop. Well, so there is a large masses such as masses of planets, stars, etc. So planets, so stars, so ತುಂಬಾ large ಇರುತ್ತೆ. It can be measured by using astronomical method. Astronomical method ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, Gm/r² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಗೊತ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ Gr²/ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೂಪಿಟರ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈನ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಲೋನಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪಂಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಪಂಜಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಸ್ಪಂಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಎಮ್ ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆರಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್. ನೋಡಿ ಇದೇ ಸ್ಪಂಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ವೆಲ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್, so there is a temperature, pressure and location of object in space. And the mass cannot be zero or mass cannot be negative, so therefore mass must be always positive. Next, the mass can be measured by using a common balance available in grocery shop. Mass of the planets, stars, they can be measured by astronomical method. For example, in the chapter of gravitation, I have used this formula G equals Gm by R square or M equals Gr square by G. Like this, we can measure the mass measure ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ SI, ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ಲುಕ್, ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So which is the, so units of mass, the SI unit of mass is, units of mass, SI unit of mass is kilogram. However, so there is you have to notice that, so there is the masses of atomic and subatomic particles, atomic ಮತ್ತು subatomic particles, it is measured by a quantity, so that is called as atomic mass unit ಅಥವಾ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 1/12 ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಟಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್. 1/12 ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಟಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ಟಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ 10 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ 12 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ 1/12 ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ an atom of carbon-12 isotope. An atom of carbon-12 isotope is a comparator, and it can be shown that 1 atomic mass unit is equal to, the second PUC ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1.66 into the power of -27 kilogram. So this is 1 atomic mass unit. Okay, now we have to go for the next one. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So there is a range of masses. So I hope you understood. Atomic mass unit ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It is defined as 1/12 of the ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಟಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಟಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲುಕ್, ನೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಸಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10⁻³ kg. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 29 zeros ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು.
ಆಮೇಲೆ 1 kg ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 29 zeros. It is very, so there is a very small. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, 10⁻⁻27 kg. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಆಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹೆವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ 10⁻⁻25 kg ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದರ್ ಈಸ್ RBS, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್, RBC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. RBC ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 10⁻⁻13 kg. ನೋಡಿ, ಸೈಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10⁻⁻8 kg. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟಬಲ್. ಓಕೆ, ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್, ಪಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದರೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻6 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಮಸ್ಕಿಟೋ 10⁻⁻, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 10⁻⁻5 kg ಇದೆ, -5 kg. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಪ್, ಸೊ 10⁻⁻3 kg ಇದೆ, ಗ್ರೇಪ್ 10⁻⁻3 kg. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻2 kg. ನೋಡಿ, 10⁻2 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 kg ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 100 kgನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ 10⁻3 kg. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ 10⁻3 kg ಆಟೋಮೊಬೈಲ್. ಇದು ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬೋಯಿಂಗ್. ಸೊ 747, ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 10⁻8 kg ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೂನ್ಗೆ ಹೋದರೆ 10⁻23 kg. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, +23. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೋಣ. ಅರ್ತ್ಗೆ ಬಂದರೆ 10⁻25 ಅರ್ತ್. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು +10⁻25. ಯುರೇನಿಯಮ್ಗೆ 10⁻-25. ಯುರೇನಿಯಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ +25. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10⁻30 kg ಇದೆ, 10⁻30 kg, ನಿಯರ್ಲಿ 1 lakh times more than the, so there is a mass of the earth ಇದೆ. ಸನ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ, ಅವರ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ 10⁻41 kg ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 10⁻55 kg, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಮಾಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10⁻-30 kg, ಪ್ರೋಟಾನ್ -27, ಯುರೇನಿಯಂ ಆಟಮ್ 10⁻-25. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ 10⁻-13 kg, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 10⁻-8 kg, ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ 10⁻-6 kg, ಮಸ್ಕಿಟೋ 10⁻-5 kg, ಗ್ರೇಪ್ 10⁻-3 kg, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ 10⁻+2 kg ಆರ್ 100 kg. ಇದು ನೋಡಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರೇಪ್ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ 10⁻3 kg ಆರ್ 1 ton. ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ಫ್ಲೈಟ್ 10⁻8 kg. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 100 lakhs kg ಇದು, 100 lakhs kg. ಆಮೇಲೆ ಮೂನ್ 10⁻23 kg, ಅರ್ತ್ 10⁻25 kg, ಸನ್ 10⁻30 kg, ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ 10⁻41 kg, ಯೂನಿವರ್ಸ್ 10⁻55 kg. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ 4ರಿಂದ 5 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್.